آپ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، اور اب آپ لوگوں کی جو موجودہ قیادت ہے، رہنما ہے، کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی سی آپ سے خفا خفا رہتی ہے یا ڈس ایگریمنٹ بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کے، ایسا ہے کیا؟ بس ابتدا میں تھی، اب آہستہ آہستہ ہم ڈس ایگریمنٹس کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ جو گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب، ان سے معاملات آپ کے صحیح چل رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں؟ گوہر صاحب کے ساتھ تو میرا کبھی کوئی مسئلہ ہے، اور عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں آیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹر میں بہت زیادہ مقبول ہیں؟ جی مجھے علم ہے۔ مروت صاحب، لگتا ہے آپ کو نا سگریٹ کی وہ طلب ہو رہی ہے، بہت شارٹ جواب دے رہے ہیں آپ۔ طلب تو ہو رہی ہے، خیال کرو تمہیں ہی مطلب ہے سگریٹ سمجھ کے نہ پی لوں۔ لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اس کے بعد اداروں کی مداخلت یہ بہت ہی اعلیٰ کام ہوا ہے۔ 7 ممبر لارجر بینچ جو ہیں، اس کی کمپوزیشن بھی بہت اچھی ہے، اور قوم جو ہے اس پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم خود انتظار کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ یہ راست اقدام اٹھائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اب جو خدشات ہیں جج صاحبان کے اور دیگر جج صاحبان کے، جنہوں نے ابھی تک اپنا معافی ضمیر ایکسپریس نہیں کیا ہے، وہ ایڈریس ہوں گے۔ دیکھیں، ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن نظام عدل میں مداخلت پہ کمپرومائز جو ہیں اس ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد اداروں کی مداخلت ختم ہوگی؟ جی، پارلیمان تو آج انہوں نے اسپیکر صاحب نے جو ایڈجرنمنٹ موشن دی تھی، وہ انہوں نے کہا میں اس کو الاؤ کروں یا نہ کروں، لیکن چونکہ وہ بقول ان کے کہ چونکہ میٹر اب سب جوڈس ہو گیا ہے، تو شاید مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ایوان کے اندر ہو۔ مروت صاحب، عمران خان کی رہائی میں اب کیا رکاوٹ ہے؟ اندر کی کارروائی کافی، آپ نے آج خطاب بھی کہا، خیال بھی کیا اندر، کیا کچھ بتائیے گا؟ میں نے یہ کہا ایوان میں کہ 1 منٹ کی خاموشی چائنیز کے لیے ہوئی، اور دوسری طرف پاکستان جو ہیں اس کے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ایک دفعہ پھر خراب ترین لیول پہ آئے ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں ہمسائے سے تعلقات ہر وقت خراب کرنے کی؟ وہاں طالبان کی حکومت ہے، پاکستان بارڈر میں ہمیں بہت ہی زیادہ مسائل درپیش آ رہے ہیں، تو لہذا کب تک یہ جنازے اٹھائیں گے؟ 2001 سے دہشت گردی جسے کہہ رہے ہیں شروع ہے، فوجیوں کی لاشیں ہیں گھروں میں آ رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ صرف فوج پہ چھوڑ دینا کہ دہشت گردی کی جنگ ان کی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ پوری ملک اور قوم اور ایوان، پارلیمان، سب نے مل کے اس میں حصہ ڈالنا ہے، صحیح پالیسیز بنانی ہے۔ اور جب آپ کی ترجیح پولیو کی ریڈیکیشن تھی، پاکستان سے پولیو کا تو صفایا کر دیا، کہیں پر ایک پولیو کیس رپورٹ ہوتا ہے اسلام آباد ہل جاتا ہے، لیکن لوگوں میں، علاقوں میں، پاکستان میں امن و امان کبھی ترجیح نہیں ہے۔ 24 سال سے جتنی ترجیح آپ نے پولیو کو دی، اتنی ترجیح آپ امن و امان کو دیں، اور جتنی ترجیح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کا شیرازہ بکھیرنے میں، ورکر کو گرفتاری میں توڑنے میں جتنا وقت ضائع کیا، جتنی انرجی ضائع کی، اگر یہی لوگ اتنی انرجی پاکستان میں بدامنی کے خاتمے کے لیے یہ انرجی استعمال کرتے، نہ ملک میں دہشت گردی ہوتی، نہ چوریاں ہوتی، نہ ڈکیتیاں ہوتی، حتیٰ کہ جیب قطرے بھی نہ ملتے۔ ترجیحات ہی آپ کی غلط ہیں۔ مروت صاحب، آپ کی طرف سے قائد حزب اختلاف کون آ رہا ہے؟ قائد حزب اختلاف تو عمر ایوب صاحب ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ قاضی صاحب نے جو بینچ بنایا اس میں جسٹس منیب اور جسٹس عائشہ کو نہیں رکھا، تو یہ ہم خیال بینچ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، اب اس پہ اعتراض نہیں اٹھانے چاہیے کہ فلاں جج صاحب کو یا صاحب کو رکھا یا نہیں رکھا۔ جو ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، اس میں فل بینچ کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، آپ بھی مطالبہ؟ یہ تو لارجر بینچ ہے، وہ آپ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو سی جے پی پہ اعتماد ہے؟
हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, इस बेंच पे एतमाद है। शुक्रिया। 6 तारीख को जलसा करने का आप ऐलान कर रहे हैं, आपकी क़यादत अभी इसको बड़ा खास सवाल है सर। हाँ जी, एक मिनट प्लीज। वो जो सवाल है वो खास है ना। बहुत खास। अच्छा एक मिनट यार प्लीज यार। जी जी, जोक नहीं हो रहे यार। मरवत साहब, सुनीद है कि आपको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाया जा रहा है, क्या तरजीहात होंगी और सबसे पहले कौन सा केस खोलेंगे? केस तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहली तरजीह ये है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक 1/3 सेनेट होता है, 2/3 कौमी असम्बली होती है। तो जितने मेंबरान हैं, जितने पार्टीज के साथ, उन सब को जो है एक टीम की सूरत में हमने लेके चलना है, और टीम वर्क ज़रूरी है। और ये सिर्फ चेयरमैन का काम नहीं होता है, बल्कि पूरी कमेटी, सब कमेटीज इसमें होती हैं। बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इंशाल्लाह पहली हमारी जो मीटिंग होगी, अगर ये नोटिफाई होता है और एग्री करते हैं, तो फिर हमारी पहली मीटिंग मेंबरान के साथ ही। पुराने केसेस खुलेंगे? नहीं, पुराने कोई जो पेंडिंग वर्क है ना। जी जी सर, पेंडिंग वर्क के हवाले से इससे कबल गुज़श्ता PAC में नूर आलम खान ने कोशिश की थी पार्लियामान के साथ मिलकर कि इसे पब्लिक किया जाए किसी भी तरीके से, ऑनलाइन नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे ही सही, ताकि कौम को पता चले कि ऐवान के ज़रिए एहतसाब किया जाता है। तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त होगी? हाँ बिल्कुल, ये एक सही इनिशिएटिव है, ताकि कौम को पता चले कि उनकी हार्ड अर्नड मनी वो किस तरह खर्च की गई, वहाँ पे लूप होल्स क्या थे, और उन लूप होल्स के जिम्मेदारान कौन हैं, उनका एहतसाब किस तरह होता है। मेरी भी ये कोशिश होगी कि आम पाकिस्तानी की इन तमाम प्रोसीडिंग तक रसाई हो। थैंक यू। जगह दें सर। खास था ना सर? सवाल खास था ना? एक ही साथ खास सवाल है सर। 75 साल गुजर गए सर, गिलगित बल्तिस्तान अभी तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सके है, आईनी हकूक से महरूम है। इसकी क्या वजूहात हैं सर? आप एक मुमताज़ कानूनदान भी है। मेरा ख्याल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान आईनी तौर पे और सियासी तौर पे एक इर्तिका के अमल से गुजर रहा है। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब इनकी अपनी असम्बली है, अपना वज़ीर आला है, अपना गवर्नर है, और मुझे यकीन है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपने इनकी जो मेंबरान असम्बली हैं, असम्बलियाँ क़रारदाद पास करें, ज़्यादा ज़ोर दे हुकूमत पाकिस्तान पे कि इनको पाकिस्तान का एक सूबा तस्वुर किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हमारी यही ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको अपनाइयत का एहसास हो, और गिलगित बल्तिस्तान ये महसूस करें कि पाकिस्तान उसको अपने वजूद का इंटीग्रल हिस्सा समझता है। तो लिहाजा जिस तरह बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध यूनिट्स हैं फेडरेशन के, गिलगित बल्तिस्तान को भी होना चाहिए। अच्छा सर, इंडिया तो गिलगित बल्तिस्तान को अपना इंटीग्रल पार्ट कहता है, मकबूजा कश्मीर को भी, और अभी तक दावा है, वज़ीर दाखिला का उन्होंने स्टेटमेंट भी आ गया, मगर पाकिस्तान अभी तक बनाने से इनकार कर रहे हैं। कासिर, इसकी क्या वजूहात है सर? कौन सी ऐसी वजूहात है सर? पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से लेजिस्लेटिव इश्यूज़ हैं, और ये बहुत बड़े फैसले होंगे, क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान अगर इंटीग्रेट करता है गिलगित बल्तिस्तान को, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के साथ ताल्लुकात पे। जिस तरह उन्होंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी, जिसका फिर बाजवा के टाइम में जिस पे पाकिस्तान में बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, तो लाजिमन ये छोटे छोटे फैसले नहीं हैं, इस पे पूरी कौम और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शायद इन्वॉल्व हो। मरवत साहब, आज तोशा खाना जो फैसला है आया था, मुअत्तल कर दिया गया है, तो इस फैसले के बाद क्या लग रहा है, खान साहब ईद से पहले बाहर आ सकते हैं? मुझे तो अब इम्कान पैदा हो गया है कि खान साहब को जो है, क्योंकि अब एक ही इद्दत का केस रह गया है, साइफर, तो मेरा ख्याल है अपील डिसाइड हो जाएगी, और जो बात हुई हैं, जो बेंच के रिमार्क्स आए हैं, और जो वैसे केस की अपनी नवीयत हैं, तो लिहाजा साइफर केस ईद खान साहब घर में गुजारेंगे? हम यही तवक्को कर रहे हैं, अगर अलकादर यूनिवर्सिटी केस जो हैं उसको ब्रेक न लगे। और 6 तारीख को जलसा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद कैंसिल भी हो सकता है। इस पे आज पार्लिमानी कमेटी में तमाम मेंबरान असम्बली ने ये रिकमेंडेशन दी है कि 27वीं रमज़ान है, तो खान साहब के पास मैं कल जा रहा हूँ, चेयरमैन साहब भी होंगे, तो उनके सामने रखेंगे कि 27वीं रमज़ान की वजह से ख्वाहिश है
کہ اس کو پوسٹپون کیا ईद के جائے. बाद फिर میری ذاتی خواہش نہیں ہے لیکن چونکہ ان سب عید کے بعد ईद के बाद होता है. آج یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں احتجاج کیا جائے گا اور تمام ممبران اسمبلی کو کہا گیا کہ جو اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آگے آئیں تاکہ ہم احتجاج میں ان کو ساتھ لے کے چلیں. شکریہ. बहुत शुक्रिया.